ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਦੀਨ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ 2022 ਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 52.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026-2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘਟ ਕੇ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੋਥ ਫੰਡ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 875 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟਰੀ ਏਡ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Canada has a proud tradition of fiscal responsibility. It is my duty to maintain it, and I will. So, now is the time for us to focus, with smart investments and a clarity of purpose, on growing our economy and on making life more affordable for Canadians. That is what our government proposes to do. So let me explain what we need if we are to build a strong country here at home. We need housing that is affordable for everyone and investments that ensure an entire generation is not priced out of owning a home. We need to fight climate change so that we can leave our children with a livable planet. We need to face up to the sins of our past and ensure that Indigenous peoples in this country are able to live dignified and prosperous lives. We need a healthcare system that allows people to see a doctor or a dentist and to get mental health care too. We need a society that is truly equal for everyone, because the color of your skin or who you love or where you were born should not dictate whether you get to share in the opportunities that Canada provides. We need a robust tax system that ensures everyone pays their fair share. And we need an economy that allows businesses to grow and create good middle-class jobs where everyone can earn a decent living for an honest day's work. The budget is bereft of any vision to meaningfully address what currently matters most to Canadians, which is the skyrocketing cost of living and housing affordability crisis. There's no real plan to fight the inflation that has exacerbated this government's tax and spend profligacy. There's no overarching investment into economic growth. No growth plan to improve our productivity and our ability to compete in the global marketplace. ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਕਸ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। We've used our power, and in this budget we've delivered on dental care, starting with children under 12. We're proud of that. We know that so many Canadians don't have coverage and haven't taken care of their teeth. And when we spoke to a number of people, we've heard their stories and how this would be life-changing for them. We also know that people are struggling with the cost of living, particularly with housing. So another priority of ours in the agreement, we used our power to get more help to Canadians to find a home that they can afford. And we see that reflected in the budget with concrete steps that would not have been there
but for the fact that we forced the government to deliver and we used our power to get people this help. We still have critiques and criticisms. We're concerned, deeply concerned, about the approach on the environment, particularly the carbon capture, which there's lots of concerns around whether that is effective or not. But the idea of giving more subsidies to fossil fuel companies that are profitable is the wrong approach. We should use public dollars to invest in workers and in just transition, real jobs for workers, as well as investing in clean energy, and that's not there. We also see that with healthcare, we want to see investments in a transfer so that we defend our public healthcare system. So those are critiques as well, and we'll continue to fight for Canadians. ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਮ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡੀਸ ਬਰਗਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਐਨਡੀਪੀ ਸਪੈਂਡ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਸ ਬਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Three things that Conservatives were looking for in the budget today. First of all, we were looking for controlled spending, which would in turn control inflation. Secondly, we were looking for tax breaks for Canadians. Canadians have been suffering greatly because of inflation and the high cost of everything, and they deserve a break. And so we've been asking for tax breaks for Canadians. Thirdly, we wanted to see some substantial programs or solutions to address the housing inflation crisis, specifically housing stock. What did we see and what are we seeing in this NDP Liberal budget? Well, we are seeing out-of-control spending, no plan for long-term growth or productivity. We are seeing taxes go up, which in the end, Canadians, everyday Canadians, will be paying for. And we're seeing a housing program announced, as in typical Liberal fashion, that will actually result in not one house built or one house purchased this year. It is an irresponsible budget. It is a typical classic NDP spend and tax budget. What we think about in terms of climate policy, this was a huge disappointment, especially after the approval of Baie du Nord yesterday, that there aren't measures to make up for this. And we see instead just really investment in the fossil fuel industry. And when we're looking for something, we're looking for measures across the board, saying every single area of policy should have something addressing climate. And this is why I'm really disappointed about public transit. Something like that is a policy that's necessary. And sure, there's a huge section on electric vehicles, but that in itself is a decision about the type of society that we're building through the climate emergency. And as we've said many times, net zero is not sufficient. We do not hit our Paris targets of 1.5 degrees with a net zero plan. And so we're just plainly not satisfied with the climate parts of this budget. ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਵਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੱਦ ਜਗਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। 60,000 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ 60,000 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 60% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ontario ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਜਾਂ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣ।
ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਘਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ GTA 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ 3% ਜਾਂ 2% ਜਾਂ 1.5% ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਅਗਰ 6.5 ਜਾਂ 5.5 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 4 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ NDP ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਘਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਢੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਾਂ 1.25 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ %, 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ NDP ਸਪੈਂਡ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਬਜਟ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਘਰ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਘਰ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ, ਉਹ 15% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ 20 ਵੀ ਦੇ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5% ਡਾਊਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 10% ਡਾਊਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਫਿਸਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $113 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $52.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਿਨ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਜਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 113 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 58 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਡਾਵਾਂ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ।
ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ 1000 1100 1200 ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 3000 3300 ਦੀ 3400 ਦੀ 3500 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਪ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ 1100-1200 ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 32-3300 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 15% ਟੈਕਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 15% ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ 20 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 20% ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ 14-15 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ 10% ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 20% ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 10-20% ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਡਾਊਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਪ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 12-13-14% ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤੇ ਜਾਂ ਵਧਾਤਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕੇਗੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਕਵਲਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਵਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।